कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 9 श्लोकम 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्क्रीन കാണാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്ഥിതേ അതിരഥേ പാണ്ഡു സംസ്ഥിതേ അതിരഥേ പാണ്ഡൗ വൃഥാ ബാല പ്രജാവധൂ युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो गवती मुहुः। हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभुजी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. संस्थिते अधिरथे पांडु वृथा बाल प्रजावधू
युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोगवती मुहुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सिंधु माताजी चलिए माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण चलिए माताजी. हरे कृष्ण. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്ഥിതേ അതിരതേ പാണ്ഡോ പ്രതാപാല പ്രജാവതോ യുഷ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താ തോഗവതി മുഹു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माताजी. विजयनारायण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. संस्थिते अधिरते पांडो प्रदाबाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोगवती मुहुः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. राजी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. संस्थिते अधिरथे पाण्डो प्रतापाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोगवती मुहुः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. स्वर्ण प्रभु माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम भगवते वासुदेवाय. संस्थिते अधिरथे पाण्डो प्रतापाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोगवती मुहुः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. शारदा जी नंबूदिरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. संस्थिते अधिरथे पांडव प्रतापाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोगवती मुहुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ഇപ്പം 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. സംസ്ഥിതി മൃത്യുവിനു ശേഷം അതിരഥി മഹായോദ്ധാവും സേനാതലവനുമായ പാണ്ഡു പൃഥാ കുന്തി ബാലപ്രജ ശിശുക്കളുള്ള വധുഹു എന്റെ സ്നുഷ യുഷ്മത്കൃതേ അങ്ങയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ബഹുവിധമായ ക്ലേശങ്ങൾ പ്രാപ്ത അനുഭവിച്ചു. തോകവതി വളർന്നു വരുന്ന ബാലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി മുഹു നിരന്തരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹായോദ്ധാവായ പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിനു ശേഷവും വിധവയും 5 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവുമായ എന്റെ സ്നുഷ കുന്തി വളരെയധികം വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ശേഷവും അവർക്ക് അനേകം യാതനകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. കുന്തി ദേവിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇരട്ടി പരിതാപകരമായി. ഇളം പ്രായത്തിൽ വിധവയായതും പറക്കമുറ്റാത്ത തന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാജകുടുംബത്തിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നതിനാൽ കുന്തിദേവി അതിയായി വിഷമിച്ചു. അനന്തരം പുത്രന്മാർ മുതിർന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കുന്തിദേവി വീണ്ടും ദുഃഖിക്കാനിടയാകി. ആകയാൽ അവരുടെ വ്യതകൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവത് കടാക്ഷത്താൽ വിധിവിഹിതമായ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പരികൽപ്പിതമായ ക്ലേശങ്ങളെ ചിത്തവിക്ഷോഭം കൂടാതെ അവർ സഹിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇനി 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത പ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവഗനാവലി. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത പ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവഗനാവലി. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത പ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവഗനാവലി. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത പ്രിയം സപാലോ യദ്വശോ ലോകോ വായോരിവാഗനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കും. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 14. സർവം കാലാകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയം സബാലോ യദ്വേഷലോകോ വായോരിവാഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവാഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകേ യാരിവഘനാവലിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പത്തി ഇന്നലെ എത്തിയേ? ഇന്നലെ രാത്രി എത്തി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ടായി. ശരി. പ്രഭുജിനെ കുട്ടീനെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവാഘനാവലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയം സപാലോ യുജ്യോ ലോകോ വായോരിവഘനാവലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ച യദപ്രിയ സബാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവഘനാവലിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സർവം ഇവയെല്ലാം കാലകൃതം അനിവാര്യമായ കാലത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. മന്യേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭവതാംച നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും. യത് എന്തു തന്നെയായാലും. അപ്രിയഹ വെറുക്കത്തക്ക. സപാലഹ ഭരണാധിപന്മാർ സഹിതം. യത് വശേ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമായി. ലോകഹ സർവഗ്രഹത്തിന്റെയും ഓരോരുത്തരും അയോ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവ പോലെ ഘന ആവലി മേഘങ്ങളുടെ വ്യൂഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ കാലം നിമിത്തമാകുന്നു. മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും സകലമാന പേരും നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സർവ ഗ്രഹങ്ങളും
ഗ്രഹങ്ങളിലും കാലത്തിന് നിയന്ത്രണമുള്ളതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉള്ളിലെ മുഴുവൻ ദേശവും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥൂലാകാരമായ ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും മേഘങ്ങളും ഒക്കെ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ അനിവാര്യമായ കാലം കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ കരുത്തുറ്റ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ വായുവാൽ സർവരും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ദുർനയമായ കാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോരുത്തരും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹിച്ചേ പറ്റൂ. തന്റെ പൂർവജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തുവെന്നും ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഉദാത്തനായ ധർമ്മിഷ്ഠന് പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആധികാരിക ബ്രാഹ്മണൻ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവൻ എന്നിവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാകിയാൽ ധർമാത്മാവായ ഒരാൾ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവനാകുന്നു. മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഈ 3 തത്വങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിയിൽ ആരും തന്നെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിയന്താവായ ബ്രഹ്മാവ് പോലും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ആകയാൽ ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ അനുവർത്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാൾ ചിത്തവിക്ഷോഭനാകരുത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ കഥാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രാഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. എത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രാഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. എത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. എത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. എത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തത് ചൊല്ലിക്കോ. അനിതാകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോ അസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത്കൃഷ്ണസ്തദോ വിപത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജൻ രാജാ ഗതാപാണിർവൃകോദരാ കൃഷ്ണസ്ത്രേ ഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തോ വിഭത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. യത്ര ധർമ്മസൂദോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരാ കൃഷ്ണോ അസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണ സുഹൃത് തദോ വിഭത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തദോ വിഭത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തദോ വിഭത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. എത്ര എവിടെയാണോ ധർമ്മസുത ധർമ്മരാജാവിന്റെ സുതൻ രാജാവ് ഗദാപാണി ഗദ കയ്യിലേന്തിയ മൃഗോദര ഭീമൻ കൃഷ്ണ അർജുനൻ അസ്ത്രി ആയുധമേന്തിയവൻ കാണ്ഡീവം ചാപം വില്ലി സുഹൃത് അഭ്യുതകാംക്ഷി കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തതഃ അത് സംബന്ധിച്ച് വിപത്ത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. കാലത്തെ പുറകോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അന്യഥാ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഗദായുദ്ധത്തിൽ പ്രാവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാണ്ഡീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അദ്ഭുതകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് അതിന് ക്ഷാമമുണ്ടായില്ല. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും ഭീമനും ഉള്ളതാകിയാൽ ഭൗതികമായി അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു. ആത്മീയമായി ധർമ്മപുത്രർ സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ സംജയാകുന്നു. സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാണ്ഡവർക്ക് നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി. ധർമ്മ കർമ്മങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെയും വിദഗ്ധ കാര്യസ്ഥതയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി. കാലവും സ്വയം ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയാണ് കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. 16-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹ്യസ്യാകർഹി ചിത്രാജൻ പുമാൻ വേദാവിദിൽസിതം യദ്ദി ജിജ്ഞാസയാം യുക്താ മുഹ്യന്തി കവയോ അപിഹി. നഹ്യസ്യാകർഹി ചിത്രാജൻ പുമാൻ വേദാവിദിൽസിതം യദ്ദി ജിജ്ഞാസയാ യുക്താ മുഹ്യന്തി കവയോ അപിഹി.
നാഹ്യസ്യ കർഹി ചിത്രാജൻ പുമാൻ വേദാവിദിൽസിതം യദ്വിജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോ അപിഹി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാ ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഹി നിശ്ചയമായും, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ, കർഹിചിത് എന്തായാലും, രാജൻ ഹേ രാജാവേ, പുമാൻ ആരെങ്കിലും, വേദ അറിയുന്നു, വിദിൽസിതം പദ്ധതി, യത് ഏത്, വിജിജ്ഞാസയ തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസയോടെ, യുക്ത വ്യാപൃത്തനായി കൊണ്ട്, മുഹ്യന്തി ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു, കവയഹ മഹാചിന്തകന്മാർ, അഭി പോലും, ഹി നിശ്ചയമായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല തന്നെ. മഹാചിന്തകന്മാർ സർവ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടി അവയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ സംഭ്രാന്തരായിത്തീരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ ഉളവായ വിഭ്രവങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ ഉളവായ ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ മഹാപ്രാമാണികനായ ഭീഷ്മദേവൻ 12 അധികാരികളിൽ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരമാകിയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്. സർവ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസിമാർക്ക് പോലും ഭഗവത് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളും കൂടാതെ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം നിശ്ചയമായും അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളല്ല, ഭഗവാനെ നന്മയാൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം സുസ്ഥാപിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലികമായ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്രകാരം നന്മയുടെ വിജയഹർഷം ദർശിച്ച് നിശ്ചയമായും ഭീഷ്മദേവൻ അത്യധികം സംതൃപ്തനായി. യുധിഷ്ഠിരന് എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും സിംഹാസനാരൂഢനായി യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹായോദ്ധാവിന് പോലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ വിജയം നേടാനായില്ല. എന്തെന്നാൽ ആരു തന്നെ യത്നിച്ചാലും തിന്മയ്ക്ക് നന്മയെ കീഴടക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവദേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മഹായുത്സവായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ളവർക്ക് പോലും തിന്മയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നതാകിയാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിശങ്കരായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. സപ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ, നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നു 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ,
യോദ്ധാവായ പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷം വിധവയും 5 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവുമായ എൻ്റെ കുന്തി വളരെയധികം വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ശേഷം അവർക്ക് അനേകം യാതനകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടും വന്നു. കുന്തി മഹാറാണിക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ 5 മക്കളെയും കുന്തി മഹാറാണി വളരെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് വളർത്തിയെടുത്തത്. നമുക്കറിയാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള അവർ തന്നെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ഒക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രം 2 തരത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡവിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ വംശ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പക്ഷഭേദം കാണിക്കേണ്ടായി തൻ്റെ മക്കളെന്നും പാണ്ഡവിന്റെ മക്കളെന്നും അല്ലെ. അവരെ വേറെ തരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് അവരും രാജകുമാരന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡുവിന്റെ മരണശേഷം കുട്ടികളൊന്നും അത്രയും മുതിർന്നവരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യഭരണം ധൃതരാഷ്ട്രം ഏറ്റെടുത്തത് അല്ലെ. എങ്കിലോ അവർക്ക് ആ ഒരു രാജാവിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയും ഒന്നും നൽകാത്ത തരത്തിലാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നേരത്തെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അനേകം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ തന്നെ പറയുന്നു 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിവാര്യ ഘടകമായ കാലം നിമിത്തമാകുന്നു. മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും സകലമാന പേരും നയിക്കപ്പെടുന്നു. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. കാലത്തെ പിറകോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അന്യഥാ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഗദായുദ്ധത്തിൽ പ്രാവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാന്ധീവധാരി അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുതകാംക്ഷയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്നാലേ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ പാണ്ഡവര് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അവര് ഓരോരോ ആൾക്കാർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ, ഇന്ദ്രന്റെ, അങ്ങനെ അവരൊന്നും ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ പോലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, പാണ്ഡവർ രാജ്യം ഭരിക്കണം അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ശാന്തിയും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, രാജാവെ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാചിന്തകർ സർവ്വ വിശദാംശങ്ങളും അവയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ സംഭ്രാന്തർ ആയിത്തീരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശിവനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും അവർക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഭീഷ്മ. അപ്രകാരമാകിയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം എനിക്കറിയാം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ
അങ്ങയുടെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഒരംശം പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ പരമ്പരയെ ബ്രഹ്മമധ്യ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നും അറിയില്ല, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ ചിന്തകന്മാരൊക്കെ അവയെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് അവര് അവസാനം സംഭ്രാന്തരായിത്തീരും. പലരെ ആൾക്കാരെയും കാണാം, പല ആൾക്കാരും പലതരത്തില് അല്ലെ. അവർക്ക് ഇപ്പൊ പല ആളും പറയും പുരി ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ഒരു ജ്യോതിസുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു. അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ബ്രജേന്ദ്രനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവര് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്നാൽ അവര് അവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ അനേകം ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അവർ സയൻസിന്റെ ഇതായിട്ട് അവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ശക്തി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തു. എന്നാല് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അനേകം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അവിടെ പുരിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സാക്ഷി ഗോപാലുണ്ട് അല്ലെ, സാക്ഷി പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രതിമയല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പ്രതിമ നഹിതോ സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനാഥ്, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ലോഹത്തിലായാലും മരത്തിലായാലും ശിലയിലായാലും എല്ലാം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് അല്പബുദ്ധികള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അവര് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്നഗച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നവദ്വീപിലായാലും ജഗന്നാഥപുരിയിലായാലും വൃന്ദാവനത്തിലായാലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിത പറഞ്ഞ പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്സദൈവ ഹൃദയേഷ് വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമജിന്റെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നമുക്കറിയാം ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓ ആ ദുര്യോധനെ അങ്ങനെ ആ പക്ഷം ചേരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മറുപക്ഷത്തായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരനെതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. എങ്കിലും അവസാനം സിംഹാസനാരൂഢനായി യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്കെതിരെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെ മഹാരാജാവായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹായോദ്ധാവിനെ പോലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ വിജയം നേടാനായില്ല. അർജുനനേക്കാളൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തിയുണ്ട് ഭീഷ്മദേവനായാലും ദ്രോണാചാര്യർക്കായാലും. ഇവരൊക്കെ അത്രയും വലിയ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു. അർജുനനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനനേക്കാളും ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തിയും കഴിവൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട്. ഭഗവാനാണ് മുഴുവനായിട്ട് യുദ്ധത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
അവരുടെയൊക്കെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും രഥം പുറകോട്ടും താഴോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് രഥത്തെയൊക്കെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പലതരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ രഥം അർജുനനോട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അർജുനൻ ആദ്യം ഭഗവാനോട് ഇറങ്ങാൻ പറയും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു, നീ ആദ്യം ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അർജുനൻ ആദ്യം ഇറങ്ങുകയും പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ രഥം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചിന്നിച്ചിതറി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യരും മറ്റുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അയച്ചുള്ള അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആ രഥത്തില് തറച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രഥം അതിന്റെ മുന്നേ ഛിന്ന ഭിന്നമാവാത്തത്? അതിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രഥത്തിനൊന്നും, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ രഥം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഛിന്ന ഭിന്നമായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹായോദ്ധാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അർജുനന് അവരൊക്കെ നേരിടാനും വിജയം നേടാനുമായിട്ടും സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹായോദ്ധാവിന് പോലും കുരുക്ഷേത്ര വിജയം നേടാനായില്ല. എന്നാൽ ആര് തന്നെ യത്നിച്ചാലും തിന്മയ്ക്ക് നന്മയെ കീഴടക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും അവര് തിന്മയുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നന്മയെ കീഴടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളും. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, ചെറിയ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും ശക്തിശാലിയാണ് അല്ലെ, അത്രയും വലിയ സൈന്യബലമുണ്ട്, അത്രയും വലിയ ശക്തിശാലിയാണ് അദ്ദേഹം. അത്രയും ഇതൊക്കെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ മുന്നില് അദ്ദേഹം തോൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ എത്രയോ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി തീയിലിട്ടു അല്ലെ, പലതരം വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലിട്ടു. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എന്നാൽ അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു തിന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. തിന്മ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ നാശമുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അവരെ വധിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ പാണ്ഡവരെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തില് സുരക്ഷിതരായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്കിപ്പോഴ് രാജ്യം ലഭിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായി വാഴുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും തിന്മയുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും വിജയം ഉണ്ടാവില്ല, നന്മയെ കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, എന്നാലേ മറുപക്ഷത്തായത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മഹാഉത്സവമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ളവർ പോലും തിന്മയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നതാകിയാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടൊരു സന്ദേശം തരുന്നതാണ് അല്ലെ. എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തിന്മയുടെ പക്ഷത്ത് ചേരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോൽവി ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അല്ല, നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് അല്ലെ, ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 17 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം.